اس سے زیادہ خوبصورت لفظ نہیں ہو سکتا تھا اللہ کے کلام کو شروع کرنے کے لیے. الحمد، بہت ہی کوئی زبردستی بات ہوگی اس کے اندر جو اس سے سٹارٹ ہوا اللہ کا کلام. الحمد، حمد کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے میننگ میں تعریف تو لکھ لیا، لیکن حمد صرف تعریف کا معنی نہیں دیتا، بلکہ شکر اور تعریف دونوں اس میں شامل ہیں. شکر میں کیا ہوتا ہے؟ شکر کیا جاتا ہے کسی کا جب اس سے کوئی بھلائی آپ کو حاصل ہوتی ہے، جب کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کے جواب میں شکر کیا جاتا ہے. اگر کسی سے کوئی بھلائی نہیں ملتی تو آپ اس کا شکر بھی نہیں ادا کرتے. آپ وہ مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے شکریہ شکریہ، لوگوں کو کہتے چلے جائیں. نہیں. حمد کا دوسرا معنی کیا ہے؟ تعریف. تعریف لوگ بہت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بھی، کسی کی ایسے ہی تعریف بھی کرنے لگتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں خوشامد. جھوٹی تعریفیں، جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں نا، کوئی اچھا نہیں بھی لگ رہا ہو پھر بھی ایک بڑی پیاری لگ رہی ہو، چاہے دل میں کہہ رہے ہوں کہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی. پھر ہم سوچتے ہیں جو بھی اسپیکر کوئی درس دے دینا، یہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اب اس کے بعد جائیں گے بڑا اچھا آپ نے درس دیا. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کہنا ضروری ہوتا ہے، یہ تعریفی کلمات کہنے لازم ہے، تو ہم ایسے ہی بس کہہ دیتے ہیں چاہے کسی نے کیسا بھی بولا ہو، اب کچھ نہ ہو تو بولنا ہے نا. ایک ایسی بھی ہوتی ہے جس میں دوسرے کا کوئی کمال نہیں ہوتا اور دوسرے کا کوئی حق بھی نہیں ہوتا، بس ایسے ہی اس کی تعریف کر رہے ہیں. مثلاً ہے آپ کسی کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں، بڑی خوبصورت آنکھیں آپ کی، بیوٹیفل آئیز، تو اس میں اس کی تو کوئی بھی تعریف نہیں. اس نے آنکھیں بنائی اپنی؟ نہیں. اس نے اپنی آنکھوں کو یہ رنگ دیا؟ نہیں. اس کی آنکھوں کے اوپر کوئی اس کا اختیار تھا اپنا؟ نہیں. تو اس کی کیا تعریف ہے پھر؟ اس کی تو کچھ تعریف نہیں ہے. تو یہ بھی تعریف ہوتی ہے جس میں دوسرے کا کوئی کمال نہیں ہے، دوسرے کا کوئی اختیار نہیں ہے، دوسرے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا. آپ کسی کی شکل کی تعریف کر رہے ہیں، یا اس کی ذہانت کی تعریف کر رہے ہیں، یا اس کے علم کی تعریف کر رہے ہیں، یا اس کے مال کی تعریف کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ بھی اس کا کمال نہیں ہے. حمد جو ہے نا، سبحان اللہ، وہ ان میں سے کوئی تعریف جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. نہ تو وہ جھوٹی تعریف ہوتی ہے، نہ وہ کسی کی چاپلوسی کرنے کے لیے تعریف ہوتی ہے، نہ وہ کسی کے اوپر کسی کا حق نہیں بھی ہے تو تب بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں، نہ ناحق تعریف ہو رہی ہے. حمد پھر کیا ہے؟ کیونکہ تعریف تو ہم نے لکھ لیا اور تعریفیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں. ہم اس قسم کی تعریفیں سن کے یہی سمجھتے ہیں الحمد بھی شاید ایسی ہی تعریف ہوگی. ایسی تعریف نہیں ہے. یہ الحمد کیسی تعریف ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ لائق ہے اس کے کہ اس کی تعریف کی جائے، وہ مستحق ہے اس تعریف کا، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہے، اور وہ حقدار ہے، اس کا ڈیزرو کرتا ہے اس کو. شکر بھی سمجھے چھوٹا رہ جاتا ہے حمد کے مقابلے میں. شکر کرنے کا ایک طریقہ تو ہے الحمدللہ کہنا، مگر الحمد کا ایگزیکٹ معنی ہم کہیں کہ شکر ہے اللہ کا، یہ نہیں ہے. کیونکہ شکر کس لیے ہوتا ہے؟ شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آپ کے لیے کچھ کرے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یہ کیسے اس سے اوپر ہو گیا کلمہ، جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو نے مجھے کچھ، اول تو اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن اللہ اگر تو نے مجھے کچھ بھی نہ دیا ہوتا تب بھی تو تعریف کے قابل ہے. اللہ اگر تو نے مجھے وجود بھی نہ دیا ہوتا، میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی فار ایگزامپل، تب بھی تو تعریف کے لائق ہے. تو شکر کے اندر یہ آتا ہے کہ کسی نے آپ پہ احسان کیا ہو تب آپ شکر ادا کرتے ہیں. حمد میں کیا ہے؟ It doesn't matter کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تب بھی اس کی حمد ہے. لیکن اللہ اگر نہیں بھی نعمت کوئی ملی ہو تب بھی الحمدللہ. اور ہماری زندگی میں ہوتا کیا، ہم کب کہتے ہیں الحمدللہ؟ نوٹ کریں کب کہتے ہیں ہم الحمدللہ؟ جس وقت ہمیں کچھ ملتا ہے نا، اچھا ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. لیکن جب کچھ
कुछ सही नहीं हुआ, कहीं कोई गड़बड़ हो गई, कोई मसला हो गया, क्या कभी तब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं कहते। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह में है ही क्या, अल्लाह कुछ भी नहीं, तो तब भी तेरी हम्द है। अलिफ लाम से कितना माने में फर्क आ गया ना लगने से, कि आपने आप कह दिया कि सारी की सारी तमाम की तमाम, जो हम कहते हैं ना सब तारीफ, तो सब आया कहां से? वो इस अलिफ लाम की वजह से आया। अल्हम्दुलिल्लाही अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सीख लिया है कि जब हमें कोई अच्छी चीज मिलती है तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अब हमने क्या सीखना है कि कोई चीज नागवार भी होती है, तबीयत को अच्छी नहीं भी लगती, हम नहीं भी चाहते कि वो हो, लेकिन वैसा हो जाता है, तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। बच्चे मैस अप कर रहे हैं घर को, बच्चे तंग कर रहे हैं, तो कितनी दफा मुंह से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, गाड़ी के पास गए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही आपकी, तो क्या क्या मुंह से निकलता है फिर? मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहती वो लफ्ज जो लोगों के मुंह से निकलते हैं। स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन होता है। अल्लाह ताला हमें माफ करे, उस कलमे को छोड़ दे जो एस से शुरू होता है, ठीक है? ये ना हो कि मौत के वक्त भी यही कलमा आए जुबान पे। तो कोई नागवार चीज हो तब भी क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, या इन्ना लिल्लाह पढ़ ले। यानी जब आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे ना, अल्लाह ताला ने उनका पुतला बनाया, तो रूह उनमें फूंकी, रूह उनके ऊपर से नीचे दाखिल हुई, तो जब रूह उनके नाक तक पहुंची तो उनको छींक आ गई, और जो पहले अल्फाज उन्होंने फरमाए वो थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये फितरत थी ना, उनको किसी ने सिखाया नहीं था, तो हम वो लफ्ज ही भूल गए जो हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने कहे थे। आज छींक मारने पे भी ना याद रहे अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तो कितनी ये बुरी बात है। तिरमिजी की एक रिवायत में आता है कि जब एक बंदे का बच्चा फौत हो जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, तुमने मेरे बंदे का बच्चा उठा लिया। अल्लाह को खुद मालूम है अल्लाह के हुक्म से ही हुआ, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, वो कहते हैं हाँ। अल्लाह ताला फरमाता है, तुमने इसके दिल का, जिगर का टुकड़ा उठा लिया। वो कहते हैं हाँ। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने फिर क्या कहा? हालांकि अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला सुनना चाहता है ये फरिश्ते क्या कहते हैं, मेरे बंदे ने क्या कहा। जैसे आपको कोई बात बड़ी अच्छी लगती है ना जब किसी की, तो आप फिर पूछते हैं बताओ फिर उसने क्या कहा था। हालांकि आपको पता होता है, नहीं फिर मुझे बताओ जरा तुम। अल्लाह ताला पूछते हैं वो क्या कहता था फिर, तो वो कहते हैं अल्लाह उसने तेरी हम्द की थी और उसने कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, जब नागवार चीज होगी तो हम्द और फिर इन्ना लिल्लाह, कि अल्लाह कोई बात नहीं, ये चीज अगर खराब हुई तब भी अल्हम्द तेरे लिए है। और अल्लाह ताला इसका जवाब फिर क्या देते हैं, ये असल में हमें बताना मकसूद है कि हमें पता चल जाए कि कोई जब ऐसे हो तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनाम रखा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम क्या रखो? बैतुल हम्द, हम्द का घर। क्यों? इसने जब इसके ऊपर कोई सदमा टूट पड़ा तब भी इसने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर पानी पी रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो अल्लाह बहुत खुश होता है। हम सिर्फ कब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? जिस वक्त हमें बहुत शदीद प्यास लगी हो, फिर कोई ठंडा ठंडा पानी ला दे, फिर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर याद नहीं कराने की जरूरत पड़ती, और फिर रस्मी नहीं कहते, फिर वो दिल से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाकी टाइम पानी पीते रहते हैं लेकिन कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलता, और हम भूख लगने ही नहीं देते तो वैसे ही खाते रहते हैं, तो इसलिए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलता। अगर शदीद भूख लगी हो तब खाएं तो पता चले कि खाने की नेमत अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी दी है, तो फिर तो जरूर अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा।